بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 26 باب دوم ہے پاکستان اور بیرونی دنیا۔ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں پڑھا تھا، اقوام متحدہ میں پاکستان کا کردار پڑھا تھا اور اسی طرح آپ کو ہوم ورک دیا تھا درست جواب کا انتخاب۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے باب دوم کے مشقی سوالات، وہ ہم نے آج کرنے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بچے۔ ہمارے پاس سوال ہے پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات بیان کریں۔ جواب ہے ازبکستان۔ یہ وسطی ایشیائی ریاست جب سوویت یونین سے آزاد ہوا تو پاکستان نے نہ صرف ان کی آزادی کو تسلیم کیا بلکہ ان کے ساتھ کئی معاہدات جو ہے وہ بھی کیے۔ پہلا فضائی معاہدہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پہلا فضائی معاہدہ 1992 میں کراچی میں ہوا۔ مختلف معاہدے دونوں ممالک کے درمیان مختلف قسم کے نجی اور سرکاری معاہدے طے پائے جس کے تحت نجی شعبے میں جو ہے وہ اقتصادی، تجارتی اور کاروباری، حکومتی سطح پر تجارت، مواصلات، توانائی اور بینکاری اور سڑکوں کی جو ہے تعمیر کے شعبوں میں ایک دوسرے سے تعاون جو ہے وہ کریں گے۔ باہمی تعلقات کو ترقی دینے کے لیے دونوں ممالک کے صدر اور وزیر اعظم ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس سوال ہے OIC کیا ہے، اس کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب ہے OIC اسلامی سربراہی کانفرنس دنیا بھر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ یہ کانفرنس ہر 3 سال بعد جو ہے منعقد ہوتی ہے۔ OIC کا صدر دفتر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سعودی عرب کے شہر جدہ میں قائم کیا گیا ہے اور اس کے رکن ممالک کی جو تعداد ہے وہ 57 یعنی دنیا کے تمام مسلمان ممالک ہیں۔ OIC کا قیام مراکش، سعودی عرب، ایران، ملیشیا، نائجیریا، پاکستان اور صومالیہ کے جو ممالک ہیں اس پر ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی جس نے اسلامی ممالک کی جو حکومتوں سے جو ہے مشورے کے بعد جو ہے مراکش کے شہر رباط میں 1969 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی جو بنیاد تھی وہ رکھی جس میں 24 مسلمان ممالک نے جو ہے وہ شرکت کی ضرورت۔ اگست 1969 میں مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی میں آتش زدگی کا جو واقعہ ہے وہ ہوا جس پر عالم اسلام میں تشویش جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، جس پر تمام اسلامی ممالک نے اکٹھے ہو کر اسلامی ممالک کی ایک ایسی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا جہاں مسلمان ممالک اپنے باہمی قوت کو بڑھائیں اور عالم اسلام کو درپیش بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کریں۔ سوال ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ جواب اقوام متحدہ 24 اکتوبر 1945 کو موضوع وجود میں آیا جس کا مقصد دنیا میں امن کا قیام اور آنے والی نسلوں کو جنگ کے شعلوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت۔ پاکستان اپنی آزادی کے 1.5 ماہ بعد یعنی 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا کردار۔ اقوام متحدہ کی بنیادی اور مخصوص اداروں میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس پاکستان کے شرکاء نے جنرل اسمبلی کے عمومی اور خصوصی اجلاسوں میں عالمی مسائل پر اپنے نقطہ نظر کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ جنرل اسمبلی کی صدارت پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق کو 1980 میں عالم اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے جنرل اسمبلی کی صدارت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کا رکن پاکستان کئی بار سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے۔ اسی طرح اقتصادی، معاشی نسلوں کو جو ہے کونسلوں کی کارروائیوں میں جو ہے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوال ہے ہمارے پاس پاک افغان تعلقات پر روشنی ڈالیں۔ جواب افغانستان پاکستان کا قریب ترین ہمسایہ اور اسلامی ملک ہے جو پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے جس کے ساتھ مشترکہ سرحد کی لمبائی جو ہے 2250 کلومیٹر ہے۔ ابتدائی تعلقات پاکستان افغانستان کے ساتھ نہ صرف مذہبی بلکہ تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں بھی منسلک ہے، تاہم دونوں ممالک اتنے قریب ہونے کے باوجود اپنے تعلقات کی ابتدا جو ہے دوستانہ انداز میں نہ کر سکے۔ خوشگوار تعلقات اگست 1956 میں پاکستانی صدر کا دورہ افغانستان اور نومبر 1956 میں افغانستان کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان تعلقات خوشگوار بنانے میں اہم ثابت ہوا۔ افغانستان کے ساتھ تعاون افغانستان میں سمندر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان افغانستان کو راہداری کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روسی حملے کی وجہ سے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کو ضروریات زندگی جو ہے وہ فراہم کی۔ سفارتی تعلقات 1992 میں افغان مجاہدین حکومت کے ساتھ جو ہے سفارتی تعلقات قائم کیے جبکہ 1996 میں طالبان حکومت کو تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد کرزئی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے جو ابھی تک قائم ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کو امداد دینے والے ممالک میں پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ سرفہرست ہے۔ اب ہم
बात करेंगे हमारे पास है तफसीली सवालात की। ठीक है, बहुत के सवाल है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात की अहमियत बयान करें। जवाब, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरिब में वाक़या है। पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में जो है इस्लामी ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान वाक़या है, मगरिब में ईरान है, इसी तरह मशरिक में भारत और शुमाल मशरिक में अवामी जमहूरियत चीन के हमसाया ममालिक वाक़या हैं। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात, पाकिस्तान अफगानिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या है, जिसके साथ पाकिस्तान के साथ जो है मुश्तरका सरहद की जो लंबाई है वो 2250 किलोमीटर है। पाकिस्तान के इतना करीब होने के बावजूद भी दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात की इब्तिदा जो है वो दोस्ताना अंदाज में ना कर सके। मजहबी और सकाफती ताल्लुकात, दोनों ममालिक मुसलमान होने के नाते मजहबी और सकाफती रिश्तों में जो है गुस्से से मुंसलिक हैं। दोनों ममालिक जो है कि मजहबी, तारीखी और सकाफती ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। सियासी ताल्लुकात, दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है सियासी ताल्लुकात का आगाज भी अच्छा ना था, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनना चाहता था तो अफगानिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी। लेकिन अगस्त 1956 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा अफगानिस्तान और नवंबर 1956 में अफगानिस्तान सदर का दौरा पाकिस्तान सियासी ताल्लुकात की बहाली में मददगार साबित हुआ। कम्युनिस्ट इनकलाब के पेश नज़र शुरू होने वाले जिहाद की पाकिस्तान ने हिमायत की और लाखों महाजरीन को जो है वो पनाह दी और उनको ज़रूरियाती ज़िंदगी फराहम की। सफारती ताल्लुकात, पाकिस्तान ने हमेशा सफारती सतह पर अफगानिस्तान हुकूमत की तायीद की है और बेहतर ताल्लुकात कायम किए हैं। 1992 में जब अफगान मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हुई तो पाकिस्तान ने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया और उनके साथ सफारती ताल्लुकात जो है कायम किए। 1996 में तालिबान हुकूमत की हिमायत की और तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद करज़ई हुकूमत के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए जो अभी तक कायम हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के मगरिब में ईरान वाक़या है, जिसके साथ मुश्तरका सरहद की जो लंबाई है वो 832 किलोमीटर है। ईरान और पाकिस्तान इस्लामी, तारीखी, सकाफती और समाजी रिश्तों में एक दूसरे के साथ जो है वो बंधे हुए हैं। इब्तदाई ताल्लुकात, पाकिस्तान बनने के बाद ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। इसके फौरन बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ईरान के सरकारी दौरे पर गए और शाह ईरान भी 1950 में पाकिस्तान तशरीफ लाए। सियासी ताल्लुकात, पाकिस्तान और ईरान के सियासी ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। दोनों ममालिक RCD के रुकन थे, लेकिन जब RCD तंजीम खत्म हुई तो दोनों ममालिक ECO जो है इक्तिसादी ताउन की तंजीम के मेंबर बने। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान ने 8 तरक्की पजीर ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम D8 भी कायम की है। बाहमी ताउन, 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में ईरान ने पाकिस्तान की जो है वो माली, अखलाकी और सफारती मदद की। 1998 में एटमी धमाकों की वजह से पाकिस्तान पर मौशी पाबंदियां लगा दी गई। ईरान ने इस खड़े वक्त में जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया और मुख्तलिफ शोबों में मदद फराहम की। चीन के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में हमसाया मुल्क दोस्त जो है वो चीन वाक़या है, जिसके साथ पाकिस्तान की जो मुश्तरका सरहद की लंबाई है वो 585 किलोमीटर है। इब्तदाई ताल्लुकात, चीन जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान ने उनको तस्लीम किया। 1950 के अशरे में जो है दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा शुरू हुआ था, ताहम दोनों ममालिक ने उसे खुश उसलूबी से जो है वो हल कर लिया था। सियासी और सकाफती ताल्लुकात, पाकिस्तान और चीन बैनुल-अक़वामी सतह पर हमेशा एक दूसरे की तायीद करते हैं। चीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाने और सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत बहाल करने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। दिफाई और तिजारती ताल्लुकात, 1963 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान पहला तिजारती मुआहदा तय पाया। दिफाई लिहाज से दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है इंतहाई खुशगवार और मजबूत हैं। दोनों ममालिक ने मुश्तरका लड़ाका हवाई जहाज JF-17 थंडर भी तैयार किया है। गवादर बंदरगाह, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बंदरगाह गवादर भी चीन की मदद से जो है वो तामीर हुई है। मुख्तलिफ मंसूबे, चीन के ताउन से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबे चल रहे हैं, जिसमें हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला है, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, सैंडिक प्रोजेक्ट है, चश्मा पावर प्लांट, चतराल टनल, अल खालिद टैंक वगैरह शामिल है। भारत के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान जो है भारत के मशरिक में वाक़या है, ठीक है ना, यानी भारत जो है पाकिस्तान के मशरिक में वाक़या है। कायम पाकिस्तान से लेकर अब तक दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मुख्तलिफ औकात में नशीब व फराज उसमें आते रहे हैं, यानी अप्स एंड डाउन जो है वो उसमें होते रहे हैं। जेल में इसका खुलासा जो है वो पेश है। मसला कश्मीर, दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर बुनियादी मसला है। इस मसले की वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात दरमियान जो है वो 3 जंगें भी हो चुकी हैं। सिंध-तास का मुआहदा, 1960 में दोनों ममालिक के दरमियान सिंध-तास मुआहदा पर दस्तखत हुए, जिसके तहत पानी का जो तकसीम है उसमें जो है अमल में लाया गया। बाहमी मुज़ाकरात, 1972 में दोनों ममालिक ने अपने इख्तिलाफात को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करने का मुआहदा किया, जिससे ताल्लुकात बेहतर हुए और मुसाफिरों की आमदरफ्त जो है वो शुरू हुई। सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस, 2004 में सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए और कई समझौते जो है हुए। अब काफी हद तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई है।
सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान की वस्ती एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जवाब है वस्ती एशियाई रियासतें उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान न सिर्फ इन ममालिक की आज़ादी को तस्लीम किया बल्कि इनसे जो है वो सियासी, मौशी और तिजारती ताल्लुकात कायम किए। उज़्बेकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे किए। इस सिलसिले में पहला फ़िज़ाई मुआहदा 1992 में कराची में हुआ। निजी शोबे में जो है वो ताउन 1992 में उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो है तिजारत, मवासलात, तवानाई और बैंकारी के अलावा निजी शोबों में इक़्तिसादी, तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ 5 मुआहदे जो हैं उस पर दस्तखत हुए। मसले कश्मीर पर उज़्बेकिस्तान का मौक़िफ़। मसले कश्मीर के सिलसिले में उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता है और चाहता है कि मसले कश्मीर को वहाँ के अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो हल किया जाए। तुर्कमेनिस्तान के साथ ताल्लुकात जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से काफ़ी दूर वाक़ हैं, लेकिन दोनों ममालिक के माबैन जो है दोस्ताना ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हैं और किसी भी मामले में दोनों ममालिक में बाहमी इख्तलाफात नहीं पाए जाते। PIA और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान के दारुल-हुकूमत अशगाबाद में अपनी शाखें जो है वो कायम की हैं। कुदरती गैस का मुआहदा। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के माबैन कुदरती गैस का जो मुआहदा है वो सितंबर 1991 में तय पाया। मुश्तरका कमीशन का क़याम। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका कमीशन का क़याम 1999 में अमल में लाया गया ताकि मुख्तलिफ शोबों में जो है वो बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। कज़ाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात। रकबे के लिहाज से आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुल्क कज़ाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है खुशगवार हैं और दोनों ममालिक के ख़यालात हर सतह पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के मुआहदे। 1992 में कज़ाकिस्तान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ नौइयत के मुतअद्दिद मुआहदों पर जो है उन्होंने दस्तखत किए, जिनमें साइंस, टेक्नोलॉजी, तिजारत, मईशत और ज़राए आमदरफ्त के जो शोबे हैं वो शामिल हैं। इसी तरह जो है हमारे पास है राहदारी मुआहदा। 1998 में पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान के माबैन जो है राहदारी तिजारत यानी ट्रांजिट ट्रेड का जो है वो मुआहदा तय पाया। किर्गिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हैं और आलमी और इलाकाई जो है अमूर में इनके ख़यालात में हमआहंगी पाई जाती है। इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन। 1991 में पाकिस्तान किर्गिस्तान के दरमियान जो है इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन को फ़रोग़ देने का मुआहदा हुआ। सफ़ारती ताल्लुकात। दोनों ममालिक के दरमियान जो है सफ़ारती ताल्लुकात 1994 में शुरू हुए और सफारत खाने जो है वो खोले गए। मंशियात पर काबू पाने के लिए भी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो समझौते तय पाए। ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात। वस्ती एशियाई रियासतों में ताजिकिस्तान पाकिस्तान का करीब तरीन हमसाया मुल्क है, जिसको पाकिस्तान से अफगानिस्तान का एक छोटा सा इलाका जो है वहाँ जुदा करता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात भी इंतहाई खुशगवार और दोस्ताना है। पाकिस्तान को बिजली की पेशकश। जनवरी 1992 में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान में बिजली का जो बहरान है उसको दूर करने के लिए फाज़िल बिजली की फराहम करने की पेशकश की है। दो तरफा परवाजें और राहदारी की सहूलत। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा परवाजों का जो है मुआहदा हुआ। पाकिस्तान ताजिकिस्तान को राहदारी की सहूलत फराहम करता है। दो तरफा मुआहदे। 1994 में दोनों ममालिक ने दो तरफा मुआहदों पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक बाहमी मफाद में टेक्नोलॉजी, साइंस, इक़्तिसादी और तिजारत को जो है वो ताउन को फ़रोग़ देंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की अहमियत बयान करें। जवाब है सऊदी अरब पाकिस्तान ताल्लुकात। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे और दोस्ताना हैं। इस्लामी मुल्क होने के नाते दोनों ममालिक जो है मजबूत मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। इब्तिदाई ताल्लुकात। सऊदी अरब इन चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने इब्तिदा ही में पाकिस्तान को तस्लीम किया और कायम पाकिस्तान से पहले तहरीक पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। इक़्तिसादी ताल्लुकात। सऊदी हुकूमत ने हर खड़े वक्त में पाकिस्तानी मईशत को सहारा दिया। दोनों ममालिक ने बाहमी इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए अल जज़ीरा के नाम से एक बैंक भी मुतारिफ कराया है। इसके अलावा जो है सऊदी अरब हुकूमत पाकिस्तान में खाद, सीमेंट और दूसरी सनतों की बेहतरी के लिए कसीर इमदाद जो है वो फराम करता है। सरबराहान मुमलिकत। दोनों ममालिक के सरबराहान मुमलिकत दूसरे के मुल्कों के दौरे करते रहते हैं। सऊदी अरब के फरमानरवा जो है सऊद बिन अब्दुल अजीज ने 1954 में पाकिस्तान का दौरा किया, जबकि 1956 में सदर अयूब खान ने जो है सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जो है वो गए थे। मसले कश्मीर। सऊदी हुकूमत ने हर सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। तहरीक पाकिस्तान से लेकर मसले कश्मीर तक सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत का साथ दिया है। बांग्लादेश का मसला। बांग्लादेश के मसले को सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की सालिमियत और यकजहती के खिलाफ साजिश से तशबीह दी है और बांग्लादेश की आज़ादी को तब तस्लीम किया जब पाकिस्तान ने खुद बांग्लादेश की आज़ादी को तस्लीम किया।
ٹھیک ہے. افغان مہاجرین کا جو مسئلہ تھا، روس افغان جنگ کے سلسلے میں لاکھوں مہاجرین پاکستان ہجرت کر کے آئے. ان مہاجرین کی امداد کے سلسلے میں سعودی حکومت نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ مالی امداد فراہم کی ہے. سیاسی تعلقات، سعودی فرمانروا جو ہے وہ شاہ فیصل کی کوششوں سے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی تاکہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا میں بہتر ہو. دفاعی تعلقات، دفاع کے شعبے میں پاکستان سعودی نوجوانوں کو جو ہے فوجی تربیت دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سعودی حکومت پاکستان سے مختلف قسم کا اسلحہ جو ہے وہ بھی خریدتا ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی محبت، پاکستانی عوام اور حکومت کو سعودی عرب کے ساتھ انتہائی محبت ہے، جس کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں فیصل مسجد کا نام رکھنے اور مشہور شہر لائل پور کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد جو ہے وہ رکھ کر کیا ہے. مختلف قسم کی امداد، 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور جو ہے وہ کیا کی ہے، مدد کی ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ لیں. اس کا جواب ہے پاکستان کی بڑی طاقتوں سے تعلقات. پاکستان کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرے. چونکہ پاکستان اقتصادی اور دفاعی لحاظ سے کمزور تھا، اس لیے پاکستان چاہتا تھا کہ دفاعی اور معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک سے قریبی دوستانہ تعلقات قائم کرے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے امریکہ، چین، برطانیہ، روس اور یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ جو ہے اور جاپان کی طرف جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. امریکہ کے ساتھ تعلقات، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت جو ہے مختلف اوقات میں مختلف رہی ہے. قیام پاکستان کے بعد پاکستان نے امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا. 1950 میں پاکستان سیٹو اور سینٹو کا رکن بنا. تاہم 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں امریکہ کی پاکستان کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے سیٹو اور سینٹو سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی. 1979 میں ایرانی انقلاب اور کمیونسٹ افواج کی افغانستان میں مداخلت کے بعد امریکہ ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ راغب ہوا. لیکن 1989 میں روسی افواج کے انخلا کے بعد جو ہے امریکہ نے پاکستان کو دی جانے والی امداد جو ہے بند کر دی. 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے مد نظر پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا دی گئی. لیکن 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی مدد لینا پڑی اور دوستی کا ہاتھ جو ہے انہوں نے بڑھایا. برطانیہ کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ پاکستان اور برطانیہ دولت مشترکہ کے رکن ہیں اور دونوں ممالک میں تمام عالمی مسائل پر ہم آہنگی جو ہے اور یگانگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اگرچہ 1971 میں بنگلہ دیش میں سیاسی اور آئینی بحران کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ رہے، تاہم بعد کے حالات میں انہیں ایک بار پھر جو ہے وہ نسبتاً خوشگوار جو ہے وہ بنا دیا تھا. یورپی یونین کے ساتھ تعلقات، یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوستانہ اور خوشگوار بنیادوں پر قائم ہیں. پاکستان اپنی برآمدات کا 20% یورپی یونین کو برآمد کرتا ہے. یورپی یونین پاکستان میں تعلیم، بہبود آبادی، انسانی ترقی، ماحولیاتی آلودگی، چائلڈ لیبر، نشے کی لعنت سے نجات اور دیہی جو مراکز صحت ہے اس میں کافی مدد کرتا ہے. جاپان کے ساتھ تعلقات، 1960 کی دہائی کے بعد جاپان ایک جدید صنعتی ترقی یافتہ ملک کے طور پر ابھرا. اس نے نہ صرف پاکستان کی مالی معاونت کی بلکہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان میں اچھی خاصی سرمایہ کاری بھی کی ہے. حکومت جاپان نے پاکستان میں انڈس ہائی وے، چلڈرن ہاسپٹل، اسی طرح جو ہے پیمز کوہار ٹنل اور غازی بروتا جیسے عظیم منصوبے پایہ تکمیل تک جو ہیں وہ پہنچائے ہیں. روس کے ساتھ تعلقات، روس اور پاکستان کے باہمی سفارتی تعلقات کا آغاز 1948 سے ہوا. 1980 کی دہائی میں پاکستان نے افغان مہاجرین کی جو ہے مدد کی جس کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہوئے. 2000 کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، یعنی آنا شروع ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے تعلیمی، ثقافتی اور فوجی اور سرکاری وفود کے تبادلے جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں. چین کے ساتھ تعلقات، پاکستان اور چین کے تعلقات ابتدا ہی سے کافی خوشگوار اور دوستانہ ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں. پاکستان اور چین کے مختلف قسم کے دفاعی، زرعی، ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے پاس ہے مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت تعلقات تفصیل بیان کریں. کشمیر متحدہ ہندوستان کے 562 ریاستوں میں کشمیر سب سے بڑی ریاست تھی جس کا رقبہ جو ہے وہ کافی زیادہ تھا. کوہ ہندوکش، کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم کے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. اس کے جنوب اور مغرب میں پاکستان کے شمال میں چین اور روس، مشرق میں تبت اور جنوب مشرق میں جو ہے وہ بھارت واقع ہے. اس کی آبادی بھی کافی زیادہ تھی جس میں مسلمان اور ہندو کافی شامل تھے. مسئلہ کشمیر لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان ہی شامل تھے. ٹھیک ہے، کشمیر کا مسئلہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت سے چلا آ رہا ہے، یعنی کافی وقت سے چلا آ رہا ہے. تو جون 1947 کے منصوبے کے تحت ریاستوں سے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ریاستیں آزاد ہیں، یہ ریاستیں پاکستان یا بھارت کسی کے ساتھ بھی الحاق کر سکتی ہیں. تاہم الحاق کرتے وقت جو ہے اپنے جغرافیائی محل حقوق کا اور رعایا کی مرضی کا جو ہے یعنی عوام کی مرضی کا خیال رکھیں گی. لیکن کشمیری مہاراجا جو تھے، راجا ہری سنگھ جو تھا ڈوگرا تھا، وہ کشمیر کا الحاق مسلمانوں کی مرضی کے خلاف بھارت سے کرانا چاہتا تھا، جس پر کشمیر کے مختلف حصوں سے لوگ آزادی کی جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کر لیا جہاں آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ قائم ہے.
भारतीय फौजी मुदाखलत हिंदू और सिखों ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए बेपनाह कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में खाना जंगी शुरू हुई। कश्मीरी महाराजा हरि सिंह ने खाना जंगी का फायदा उठाकर मुसलमानों के खिलाफ मर्जी के खिलाफ 27 अक्टूबर को भारत के साथ उसका इल्हाक कर दिया और भारत से फौज तलब की। 1948 की पाक भारत जंग, कश्मीरी मुसलमानों ने कबायली इलाकों के मुसलमानों से वो मदद तलब की, दरख्वास्त की, जिन्होंने इनकी दरख्वास्त पर लबैक कहते हुए वादी कश्मीर में दाखिल हुए। इसी तरह 47-48 में पाकिस्तान को अपनी सरहदों के दिफा के लिए कश्मीरी जंग में शामिल होना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, पाकिस्तान की जंग में शमूलियत पर भारत ने कश्मीर का मसला 1 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वो पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर का मसला पुरअमन तौर पर हल करने के लिए 13 अगस्त 1948 और 3 जनवरी 1949 को 2 करारदादें मंजूर की, जिसके मुताबिक दोनों मालिक में हदबंदी जंगबंदी वो कराई गई और यह फैसला किया गया कि कश्मीरी अवाम इस तस्वाब राय से अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और ये इस तस्वाब राय अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में कराया जाएगा। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आज तक किसी भी करारदाद पर अमल वो ना हो सका और भारतीय फौज आज तक वहां मौजूद है और जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। पाक भारत ताल्लुकात, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान से लेकर आज तक खुशगवार खतूत पर इस्तेवार नहीं हो सके। बुनियादी मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला कश्मीर का है, क्योंकि इसी मसले की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो कशीदा हैं। इसी मसले की वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। सिंताज का मुआहदा 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तानी नहरों के हेडवर्क्स वो बंद कर दिए, जिससे पंजाब के फसलों को नुकसान पहुंचा। पानी के मसले के हल के इन दोनों मालिक के दरमियान 1959 में मुआहदा सिंताज तय पाया, जिसके जरिए नहरी पानी का मसला हल हो गया। शिमला मुआहदा जुलाई 1972 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा शिमला के मकाम पर हुआ, जिसे शिमला मुआहदा कहते हैं, जिससे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आई, मुसाफिरों की आमदरफ्त शुरू हुई और महदूद पैमाने पर तिजारत भी शुरू हुई। एटमी तनसीबात 1988 में दोनों मालिक के वज़राए आज़म ने एक मुआहदे पर दस्तखत की, जिसकी रूह से दोनों मालिक एक दूसरे की एटमी तनसीबात पर हमला न करने के पाबंद होंगे। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी 1989 में भारत के खिलाफ कश्मीरियों ने मुसल्लह तहरीक आज़ादी शुरू कर दी, तो भारत ने पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार वो ठहराया। तो जी बच्चों, ये हमारा आज का जो लेक्चर था बाब दोम का, लेक्चर नंबर 26, इसमें हमने आज क्या पढ़ा, बाब दोम के मशकी सवालात पढ़े, उसमें से हमने मुख्तसर सवालात भी पढ़े और तफसीली सवालात भी पढ़े। आपने अच्छी तरीके से इनको याद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आखिर में हमारी दुआ है कि जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। आपका बहुत शुक्रिया।